दर्शक बंधु आपणक घरर निर्दिष्ट जगार तीनोटी लवंग रखी दियंतु। देखिबे एहाकु रखी सारिबा परे आपणकर जेते भी शत्रु थिबे सेमाने कांदिबा पई लागिबे। दर्शक बंधु तीनोटी लवंग सहित जड़ित यही गुप्त उपायटी आपणकर समस्त समस्या को दूर करिदेब। आजिर यही वीडियो माध्यम मु आपण माननको तीनोटी लवंग को व्यवहार करी महा उपायटीए कहिबा पई जाउछि, जहाद्वारा आपणकर जेते भी शत्रु रही से सब क्षणिकरे धूलिसात होइजिबे एवं आपणक आगरे भिक मागिबे। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु, जो माने वर्तमान समय रे आपण माननको कष्ट देउछंती आपण ए उपायटी को करिनेबा द्वारा से माने क्षणिकरे बर्बाद होइजिबे। यही गुप्त उपायटी को करिबा पई आपण माननको आपणक घरर निर्दिष्ट जगार तीनोटी लवंग को रखिदेबार अछि। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु, आपण माने केवल एतिकी करिनेबा द्वारा यार चमत्कारी फायदा आपण माने निजे देखिबे। नमस्कार दर्शक बंधु, आजिर एई क्षुद्र वीडियो रे आपण माननको स्वागत। दर्शक बंधु जदि पूर्वर आपणक शत्रु माने आपणकर अमंगल करुथिले किंबा आपणक जीवन रे बाधा सृष्टि करुथिले तेबे आपण माने ए उपायटी करिनेबा परे से संपूर्ण बर्बाद होइजिबे। जदि आपणक शत्रु माने आपणक अजाणतरे आपणक उपरे गुणीगारेडी करुथिले किंबा आपणक परिवार उपरे नकारात्मक शक्तिर प्रभाव पकाउथिले तेबे समस्त क्षेत्र रे आपणको तुरंत ही मुक्ति मिलिजिब। जदि आपणक परिवारर कौनसी सदस्य बारंबार रोगग्रस्त हेउचंती तेबे ई उपायटी निश्चित भावे आपणक उपरे प्रभाव पकाइब, जहाद्वारा आपणक परिवारर कौनसी भी क्षति केही मध्य करि पारिब नाही एवं ता सहित जो मानकर व्यापार वाणिज्य रे लाभ होई पारु नाही एवं परिवार रे धनजनित समस्या लागी रहुछि, से ऋण करज हेउ किंबा अर्थजनित समस्त क्षेत्र रे आपण माननको तुरंत ही मुक्ति मिलिजिब। आपण माने पूर्वर जो भी क्षेत्र रे कार्य करिबा द्वारा जदि आपण माननको असफलतार सामना करिबा पई पडुथिला तेबे उपायटी निश्चित भावे परीक्षा करी देखिबे, काहेकि ना ए उपायटीर एते मात्रा रे चमत्कारी शक्ति रहिछि जे आपण माने केवल थरे मात्र परीक्षा करिबा द्वारा सेथिरु आपणको चमत्कारी एवं दिव्य शक्ति लाभ हेबो। दर्शक बंधु मोर कहिबार अर्थ हेउछि एहा केवल आपणकर गुप्त शत्रु माने करि पारंती, काहेकि ना आपण माने केबे भलरे चलिबे ताहा केबे हेले भी आपणक शत्रु सही पारिबे नाही। सेथिपाई से कौनसी ना कौनसी उपाय रे आपणक परिवारर अनिष्ट चिंता करिथांती, ता सहित कला जादूर मध्य प्रयोग करिथांती। जदि आपण माने मध्य एपरी समस्यार सामना करुछंती तेबे आजिर एई भिडियोटी खास आपण मानक पई। ता सहित आपण माने जानी रखिबा उचित जे वर्तमान आमे माने कलिजुग रे वास करुछे, जहाकि आपणक शत्रु माने आपणक दुख देबाको अनेक प्रकारर प्रचेष्टा करिथांती, काहेकि ना सेमाने केबे हेले भी आपणको आगको सम्मुखरु आसी प्रहार करिबे नै, एमाने सबुबेले आपणको पछपटरु ही प्रहार करिथांती। सेथिपाई आपण माने मध्य ता पूर्वरो सतर्क रहिबा उचित। दर्शक बंधु आपण माननको भिडियोर आगरे बताइबी केवल तीनोटी लवंग द्वारा यही शक्तिशाली एवं महाप्रचंड गुप्त उपायटी को आपण माने केवल परीक्षा करी देखंतो, आपणक शत्रु आपणक गोड़ तले क्षमा मागिब। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु, आपण माननको हुए तो विश्वास न होई थाई पारे, किंतु यह शास्त्रीय मत अटे, काहेकि ना तंत्रशास्त्र रे उल्लेख करा जाइछि जे लवंगर एते मात्रा रे चमत्कारी शक्ति रहिछि जे आपणकर गुप्त शत्रु माननको सेमाने नष्ट करि दियंती। ता सहित जदि आपणक व्यवसाय रे कौनसी बाधा आसुछि से सबको मध्य लवंगटी आपणकर साहाय्य करिब। केवल एतिकी नुहे,
ଏହି ଲବଙ୍ଗର ଉପାୟଟିକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ଉପାୟ ଏବଂ ସଠିକ୍ ବିଧିବିଧାନରେ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ନିଜ ଘରୁ ମନ ମତାନ୍ତର କଳି ଝଗଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦୂର କରିଦେଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ କେବେ ହେଲେ ବି ସହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହାପରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନଜର ପକାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରକୃତ କଥାଟି ହେଲା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଗୋପନରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣମାନେ କେବଳ ଲବଙ୍ଗର 3ଟି ଉପାୟକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଲବଙ୍ଗର ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଦିନ କରିପାରିବେ। ଏହାର କୌଣସି ସମୟ ସୀମା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦିନଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ବୋଲି ମାନିଛନ୍ତି, ସେହି ଦିନଠାରୁ ହିଁ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜୀବନରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ କ୍ଷଣିକରେ ଦୂର କରିଦେବେ। 3ଟି ଲବଙ୍ଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏହି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ପ୍ରୟୋଗଟି ବହୁତ ଚମତ୍କାରୀ ଅଟେ। ଆପଣ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସରଳ ଉପାୟଟିକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିନେବା ପରେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆସୁଥିଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ କରିଥିଲେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେବେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କାଳରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। 3ଟି ଲବଙ୍ଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ମହା ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ମହାଦେବଙ୍କର ସ୍ମରଣ ରହିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାକୁ ଦୂର କରିଦେବେ। ଆମର ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଲବଙ୍ଗର ସମ୍ବନ୍ଧ ମହାଦେବଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କର ଏହି ଗୁପ୍ତ ଉପାୟଟିକୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁଙ୍କର ବିନାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ 3ଟି ଲବଙ୍ଗର ଉପାୟଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତେବେ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଯାଇଥାଏ, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିନଥାଏ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ସମୟରେ କରିବେ? ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଦିନରେ କିମ୍ବା ରାତିରେ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣମାନେ କେତେବେଳେ କରିବେ? ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଦିନରେ କିମ୍ବା ରାତିରେ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ 3ଟି ଲବଙ୍ଗ ନେବେ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଲବଙ୍ଗଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟା ହୋଇଥିବ, କୌଣସି ଜାଗାରୁ ଯେମିତି ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇନଥିବ। ଏବଂ ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ସୂତାକୁ ଆଣିବେ, ତାପରେ ଗୋଟିଏ କାଗଜକୁ ଆଣିବେ ଏବଂ ଏହାପରେ ସବୁକୁ ଏକାଠି କରି ଆପଣଙ୍କ ଘରର କୌଣସି ଶାନ୍ତ ଜାଗାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ।
ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କେହି ବି ବିଚଳିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ସୂତା କେତେ ଲମ୍ବର ହେବା ଉଚିତ? ତେବେ 3ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ବାନ୍ଧି ପାରୁଥିବା ଭଳି ସୂତାଟି ହେବା ଦରକାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବେ, ତେବେ କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଉପାୟଟିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏପରି ଉପାୟକୁ ଆପଣ ଏକାନ୍ତରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହାର ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦା ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପରେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ସେହି କାଗଜ ଖଣ୍ଡଟିକୁ ତଳେ ରଖିବେ। ତା ଉପରେ 3ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ରଖିଦେବେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖଟି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ କରି ବସିଯିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇ ସେହି ଲବଙ୍ଗରେ ସୂତାଟିକୁ ଗୁଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୁଡ଼ାଇବା ସମୟରେ ଶତ୍ରୁ 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 ଏପରି ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଜାଗାରେ ତାହାର ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଜାଗାରେ କେବଳ ଶତ୍ରୁ 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 କହିପାରିବେ ଏବଂ ଏତିକି କହିସାରିବା ପରେ ସେହି ଲବଙ୍ଗଟିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ସେହି ଗଣ୍ଠିଟି ନ ଫିଟିବ ଏବଂ ସେହି ଲବଙ୍ଗଟିକୁ ସେହି କାଗଜରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗକୁ ସେହିପରି ଉଠାଇବେ ଏବଂ ସେହି ସୂତାକୁ ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ 3 ଥର ଶତ୍ରୁ 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 କହି ସେହି ଲବଙ୍ଗଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିଦେବେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ 3ୟ ଲବଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାନ୍ଧିକରି ସେହି କାଗଜ ଉପରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି କାଗଜରେ ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ସୂତାର ଗଣ୍ଠିକୁ ରଖିଦେଇ ସେହି କାଗଜକୁ ଗୋଟିଏ ପୁଟୁଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତରେ ରଖିକରି ଭଲ ଭାବରେ ମୁଠା କରିଦେବେ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ରହିଥିବା କୌଣସି କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛର ମୂଳକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, କେବଳ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ ନିକଟରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ। ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ସେହି କାଗଜ ଭିତରୁ ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ସୂତାକୁ ବାହାର କରିବେ। ଏହାପରେ ସେହି କଣ୍ଟା ଗଛର ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଗାତ ଖୋଳିବେ ଏବଂ ସେହି ଗାତରେ ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ସୂତାକୁ ଭରିଦେଇ ସେହି ଗାତଟିକୁ ପୋତିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ସୂତାଟି ବାହାରକୁ ନ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଏବଂ ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିବେ ଏବଂ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ପଛକୁ ବୁଲିକରି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଭୁଲରେ ବି ପଛକୁ ଅନାଇବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି କରିନେଇ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ କ'ଣ ଏତିକି କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଶତ୍ରୁମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବେ? ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଯେଉଁ ଉପାୟଟି ଆପଣମାନେ କରି ରଖିଲେ ତାହା ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ନା ତ କେବଳ ଲବଙ୍ଗକୁ ପୋତିଲେ, ଲବଙ୍ଗ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ତାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ବାନ୍ଧିଦେଇ ସେହି ଗାତ କରି ପୋତି ଦେଇ ଆସିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଚମତ୍କାରୀ ଶକ୍ତିର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଯେ ଆପଣମାନେ କେବଳ ଥରେ କିମ୍ବା 2 ଥର ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଶତ୍ରୁଜନିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଥରେ ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଲବଙ୍ଗର କିଛିଟା ବିଶେଷ ଉପାୟ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।